السلام علیکم۔ کہانی سنو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہماری آج کی کہانی موت کا دروازہ کی آگے کی قسط ہے۔ میں نے اس مقبرے کا اصل راز فرعون کو بتایا کہ اس کا خزانہ جب اس کے بڑے کمرے میں منتقل ہو جائے گا تو ان 100 دروازوں میں سے صرف ایک ایسا دروازہ رہ جائے گا جس کے راستے خزانے تک رسائی ہو سکے گی۔ ہم اس دروازے کو زندگی کا دروازہ کہہ سکتے ہیں، جبکہ باقی 99 دروازے موت کے دروازے کہلائیں گے۔ اگر ان دروازوں میں سے کسی نے گزرنے کی کوشش کی تو وہ لمحوں میں زندگی ہار بیٹھے گا۔ بس یہی وہ خاص راز تھا جسے مقبرہ تعمیر کرتے وقت اہمیت دی گئی تھی۔ زندگی کا دروازہ تلاش کرنا نہایت ہی مشکل کام تھا، بلکہ ناممکن۔ اس راز کو میں اور فرعون جانتے تھے۔ مقبرے کی تکمیل کے بعد فرعون کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب طرح کی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ پھر اس نے اپنا خزانہ کئی ہزار اونٹوں پر لاد کر وہاں پہنچا دیا۔ جب پورا خزانہ مقبرے تک پہنچ گیا تو مزدوروں کے ذریعے وہ خاص کمرے تک پہنچایا گیا۔ اس کے بعد فرعون نے اعلان کروایا کہ وہ تمام مزدور، معمار اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے 10 سال کا عرصہ لگا کر اس مقبرے کو تعمیر کیا تھا، وہ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ ان کو انعام سے نوازا جائے گا۔ جب وہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو فرعون مسکراتا ہوا میری طرف بڑھا۔ لگتا تھا آج فرعون کی طرف سے ان لوگوں پر اور مجھ پر انعامات کی بارش ہو جائے گی۔ فرعون نے میری طرف نظر بھر کر دیکھا اور کہنے لگا، ہم تمہاری ذہانت کے کافی کام کے معترف ہو گئے ہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ ہم اس مقبرے کی تعمیر کرنے والوں کو کتنا بڑا انعام دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر فرعون اپنے مصاحبین کے ہمراہ مقبرے سے باہر نکل آیا۔ کچھ دیر رکا اور مڑ کر ہماری طرف دیکھا۔ پھر میری ان آنکھوں نے وہاں ایک دردناک منظر دیکھا۔ لاتعداد انسانوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ انسانی لاشیں تڑپنے لگیں۔ انسانی خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، جبکہ فرعون کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، عیارانہ مسکراہٹ۔ میرے اندر فرعون کے خلاف نفرت کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا، لیکن میں خاموشی سے اور وہ خون کے آنسو رلا دینے والا واقعہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب کبھی بھی کسی فرعون نے اس قسم کا پراسرار مقبرہ تعمیر کروایا تو اس کے تعمیر کرنے والوں کو زندہ نہ رہنے دیا گیا، کیونکہ فرعون کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ وہ خزانے اور مقبرے کا راز فاش نہ کر دیں۔ مگر اس معاملے میں ہمیشہ میرے آباء و اجداد کا خیال رکھا گیا۔ انہیں کچھ نہ کچھ کہا گیا، اس لیے مجھے امید بلکہ یقین تھا کہ فرعون مجھ پر نظر کرم کرے گا، کیونکہ اب تو میری بہن اس کی بیوی تھی۔ میں انعامات اور اجازات کا حقدار تھا۔ فرعون کہہ لگانے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دیکھ لیا تم نے انجام ان لوگوں کا؟ اب مطمئن ہو کہ میرا خزانہ محفوظ ہو گیا ہے، مگر نہیں، تمہیں بھی تو یہ راز معلوم ہے۔ مجھے تمہارا حساب بھی تو چکانا ہے۔ میں اس معاملے میں تمہارے ساتھ امتیازی سلوک کروں گا۔ تمہاری موت اس سب سے مختلف اور انوکھی ہوگی۔ میں تمہیں جلاد کے سپرد کر کے قتل نہیں کروں گا۔ تمہارے آباء و اجداد ہمیشہ سے فرعونہ کے عنایت خاص کے مستحق رہے ہیں، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس قسم کی کوئی عنایت یا رعایت نہیں کروں گا، کیونکہ اب میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی اس مقبرے کے راز سے آگاہ نہیں ہے۔ مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی اور بھی اس راز سے آگاہ ہو، اس لیے میں نے تمہاری موت کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ میں تمہیں اتنی رعایت دے رہا ہوں کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ، میں تمہاری آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اپنی موت کا حکم سن کر میرے جسم میں جان ہی نہ رہی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں جانتا تھا کہ فرعون کے آگے رحم کی اپیل کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ ظالم لوگ اپنے فیصلے نہیں بدلا کرتے۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ بذات خود ایک قانون ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے فریاد نہ کی اور حالات کے سامنے بے بس ہو گیا۔ میں نے نہایت ہی احترام کے ساتھ اپنی خواہش بیان کرتے ہوئے کہا، اے عرضی خدا، میری موت کا فیصلہ آپ نے کر لیا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے اس مقبرے کے تہہ خانے میں بند کر دیا جائے۔ میرے پاس زہریلے دودھ کا ایک پیالہ رکھ دیا جائے۔ اس کے ساتھ سلے تختیاں اور لوہے کا ایک قلم دے دیا جائے، کیونکہ مجھے علم و فن سے لگاؤ ہے۔ میں زندگی کی آخری سانسوں تک ان تختیوں پر کچھ نہ کچھ لکھتا رہوں گا تاکہ میں مصروف رہوں۔ میں جب تک
हार कर भूख प्यास से निढाल हो जाऊंगा तो मैं ये जहरीला दूध पी लूँगा। यूँ मेरी ज़िंदगी मौत में ढल जाएगी। बस यही या कुछ और? फ़िरौन कह लगा कर बोला। बस यही, कुछ मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है, मैंने जवाब दिया। फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि मुझे तहखाने में ले जाकर मेरे पाँव में एक आहीनी जंजीर डाल दी जाए। फ़िरौन के हुक्म पर फौरी अमल किया गया। फिर इसने पत्थर का प्याला मंगवाया और अपनी निगरानी में दूध में जहर मिलाया, सिले तख्तियाँ और प्याला मेरे पास रख दिया। फ़िरौन ने अपनी निगरानी में तहखाने को बंद करवाया। जब मुझे यकीन हो गया कि सब लोग चले गए हैं तो मैंने इन तख्तियों पर अपनी रोदात लिखनी शुरू कर दी। मैं इस काम में जल्दी कर रहा हूँ कि मैं इस मकबरे में दफन राज को इन तख्तियों पर बिखेर दूँ ताकि जब मेरी ये तहरीर पढ़ी जाए तो इससे फ़ायदा उठाकर ख़जाना हासिल किया जा सके और मेरी वो कसम पूरी हो जाए जो मैंने इस राज को अफ़शा करने के लिए खाई थी। क्योंकि फ़िरौन ने जब मेरी मौत का हुक्म सुनाया था तो मैंने कसम खाई थी कि मैं इस राज को राज न रहने दूंगा। इसलिए ए तहरीर पढ़ने वाले इंसान, जब तुम ये तहरीर पढ़ लो तो तहखाने से बाहर निकल जाना, क्योंकि इस तहखाने के ख़जाने वाले कमरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाहर निकल कर इस गोल मकबरे को देखोगे तो तुम्हें इसकी दूसरी मंजिल पर चारों तरफ खिड़कियाँ नज़र आएंगी। तुम इनमें से किसी एक को तोड़कर खतर होकर अंदर दाखिल हो जाना। तुम्हें ज़िंदगी का दरवाज़ा तलाश करना होगा जो दिन की रोशनी में तुम्हें कभी नहीं मिल सकेगा। इसके लिए तुम्हें रात को जागना पड़ेगा और इस वक्त का इंतज़ार करना होगा जब कुतबी सितारा चमकता है, क्योंकि ज़िंदगी के दरवाज़े का कुतबी सितारे से गहरा ताल्लुक़ है। गुलाम गर्दिश में दाखिल होकर इसके हर रोशनदान से आसमान की जानिब निगाह उठाकर देखना। जिस रोशनदान से कुतबी सितारा दिखाई दे वहीं रुक जाना, क्योंकि इसके सामने ज़िंदगी का दरवाज़ा होगा। बेखौफ व ख़तर इस दरवाज़े में दाखिल हो जाना। आगे देवड़ी वाला रास्ता होगा, इस पर चलते जाना। वो रास्ता तुम्हें ख़जाने वाले कमरे तक ले जाएगा। कमरे का दरवाज़ा अगर बंद हो तो खोल लेना, अगर ना खुले तो तोड़ देना। पूरा कमरा दौलत से भरा पड़ा है जो सिर्फ तुम्हारे लिए है, और जब तुम वो ख़जाना हासिल कर लोगे तो मेरी कसम पूरी हो जाएगी। मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा और फ़िरौन की रूह जहाँ भी होगी तड़प उठेगी। मैं इस वक्त भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल होता जा रहा हूँ। मुझ में अब मज़ीद कुछ लिखने की सकत नहीं रही, क्योंकि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। मैं अब मज़ीद ज़िंदा भी नहीं रहना चाहता। चाहूँ भी तो कब तक ज़िंदा रहूँगा। प्यास की शिद्दत बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। मेरे सामने दूध का प्याला पड़ा है जिसमें जहर मिला हुआ है। अब मैं बड़े इत्मीनान और सुकून से इसे पी लूँगा, जिसके बाद मुझे अब्दी हयात मिल जाएगी और मैं सुकून की नींद सो लूँगा, हमेशा हमेशा की नींद। प्रोफेसर खयाम इस रोज़ बहुत ही खुश था। इसे बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली थी। इसने इससे कबल कई कदीम मिस्री तहरीरें पढ़ी थीं, लेकिन अब यह तहरीर पढ़कर इसे जो कुछ हासिल होने वाला था इसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। वो पहली बार फ़िरौन के इतने बड़े और कीमती ख़जाने के बारे में जान पाया था। इसने इस कदीम तहरीर का मतलब अच्छी तरह समझ लिया था। प्रोफेसर खयाम महकमे आसार कदीमा के हेड ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। इसने इस महकमे के डायरेक्टर जनरल को बताया कि वो इन कदीम तहरीरों का मुताला करने में कामयाब हो गया है, लिहाजा अब जल्दी से इसके मकबरे की तरफ जाने की तैयारी की जाए। मैं भी साथ चलूँगा, क्योंकि मैं खुद इस मकबरे को देखना चाहता हूँ। डायरेक्टर जनरल ने अगले रोज़ सहरा की जानिब रवानगी का प्रोग्राम तरतीब दिया तो प्रोफेसर घर लौट आया। वो तमाम रात खुशी के मारे सो ना सका। कुछ देर के लिए इसकी आंखें लगती भी तो इसे ख्वाब में वही मकबरा ही नज़र आता। खुदा खुदा करके सुबह हुई तो एक बड़ा काफिला ऊँटों पर सामान लाद कर मकबरे की तरफ रवाना हुआ। प्रोफेसर खयाम भी इनके हमरा था। इस टीम में वही लोग शामिल थे जिन्होंने वो मकबरा दरियाफ्त किया था। कुछ नए लोग भी थे। पुराने लोगों की वजह से इन लोगों को ज़्यादा दुश्वारी का सामना ना करना पड़ा। 5 दिन के सफ़र के बाद वो लोग मकबरे तक जा पहुँचे। सबसे पहले मकबरे के नज़दीक खेमा नस्ब किए गए। एक रात उन्होंने वहां आराम किया। अगले रोज़ प्रोफेसर खयाम ने मकबरे के चारों तरफ घूमकर इसका जायज़ा लिया। इसने पहली मंजिल का वो सुराग भी देखा जहां से दाखिल होकर सीलें बाहर निकाली गई थीं, मगर इन्हें तो दूसरी मंजिल की किसी खिड़की से अंदर दाखिल होना था।
اس نے دیکھا کہ دوسری منزل پر بھی ایک سوراخ کھڑکی توڑ کر بنایا گیا ہے۔ اس نے اس کو اہمیت نہ دی اور نہ ہی ٹیم کے لوگوں سے اس بارے میں پوچھا کہ دوسری منزل پر کھڑکی کس نے توڑی تھی۔ پروفیسر نے تمام دن یوں ہی مقبرے کا جائزہ لیتے ہوئے گزار دیا، کیونکہ مقبرے کے اندر تو رات کو داخل ہونا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد انہوں نے تیاری پکڑی۔ سب سے پہلے پروفیسر خیام رسیوں کی سیڑھی کی مدد سے دوسری منزل کی کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوا۔ پھر دیگر لوگ بھی اندر داخل ہو گئے۔ وہ اس وقت غلام گردش میں کھڑے تھے۔ پروفیسر نے تمام لوگوں کو خبردار کیا کہ کوئی بھی کسی بھی دروازے سے اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ان سب دروازوں میں موت باہیں پھیلائے کھڑی ہے۔ ان میں صرف ایک دروازہ ایسا ہے جو سلامتی کا دروازہ ہے۔ اصل مسئلہ اس دروازے کو تلاش کرنا ہے اور اس کو میرے علاوہ کوئی اور تلاش نہیں کر سکتا۔ اس لیے تم میں سے کوئی بھی میرے کہے بغیر کسی قسم کی حرکت نہیں کرے گا۔ جس کسی نے ایک بھی قدم آگے بڑھایا، موت اس کا مقدر بن جائے گی۔ سب نے پروفیسر کا حکم مانا اور ایک جگہ رک گئے۔ پھر پروفیسر خیام نے زندگی کی دروازے کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے غلام گردش کی دیوار میں بنے ہر روشن دان میں سے آسمان کی جانب جھانکا شروع کر دیا۔ ٹیم کے ارکان بھی اس کی پیروی کر رہے تھے۔ کئی روشن دان گزر گئے، لیکن قطبی ستارہ نظر نہ آ رہا تھا۔ پروفیسر بڑی توجہ سے ستارے کو دیکھ رہا تھا۔ آدھی رات گزر گئی، پروفیسر کو کامیابی نہ ملی، حالانکہ وہ تحریر کے مطابق عمل کر رہا تھا۔ بالآخر پروفیسر کی محنت رنگ لائی اور وہ چلا اٹھا، مل گیا، مل گیا۔ ایک روشن دان میں سے قطبی ستارہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اس روشن دان کی سیدھ میں غلام گردش کے اندرونی دیوار میں لگے ہوئے دروازوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہی زندگی اور سلامتی کا دروازہ ہے۔ پروفیسر خیام نے دروازہ کھولا اور جب ٹارچ جلائی تو اندر ڈیوڑی والا راستہ روشن ہو گیا، مگر وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ اندر کا مناظر انتہائی خوفناک تھا۔ اندر دو لاشیں اوندھی منہ پڑی تھیں۔ پروفیسر خیام کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ جو ہی اس نے لاشوں کو سیدھا کیا تو اس کے لبوں سے اختیار نکلا، پروفیسر سکندر اور لیلا۔ وہ دونوں لاشیں سکندر اور لیلا کی تھیں۔ ابھی پروفیسر خیام ان لاشوں کو جھک کر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں 3 تیز دھار والے بھالے سامنے کی دیوار میں زور سے لگے اور اس میں پیوست ہو گئے۔ اگر پروفیسر خیام تھوڑا سا اوپر ہوتا تو اس کا کام بھی تمام ہو جاتا۔ سکندر اور لیلا، یہ تم دونوں نے کیا کر ڈالا؟ پروفیسر خیام نے آنسو سے بھیگی ہوئی آواز میں کہا۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے رینگ کر دروازے سے باہر آ گیا۔ پروفیسر شرمندہ سا تھا۔ ٹیم کے لوگ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ موت کا سناٹا چھا گیا۔ بالآخر پروفیسر خیام نے سکوت توڑا اور بولا، میں نہایت دکھ اور شرمندگی سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میری مہم ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ یہ دروازہ زندگی کا نہیں بلکہ موت کا دروازہ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں بچ گیا۔ اتنا کہہ کر اس نے گردن جھکائی۔ ٹیم کے کسی فرد نے پروفیسر سے کسی قسم کا کوئی سوال نہ کیا اور خاموشی سے واپس چل پڑے۔ قاہرہ پہنچ کر پروفیسر خیام نے اپنی ناکامی کی رپورٹ حکومت مصر کو پیش کر دی۔ اس نے اپنی ناکامی کا واضح طور پر اعتراف کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا کہ اب وہ تحریروں کی پہچان کا کام نہیں کرے گا، بلکہ صرف اور صرف یونیورسٹی میں پڑھانے کی ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ اپنی رہائش گاہ پر آ کر پروفیسر خیام گمسم اور خاموش سا رہنے لگا۔ اسے اپنی پہلی ناکامی کا افسوس ہو رہا تھا، ساتھ ہی اسے اپنے رقیبوں سکندر اور لیلا کی موت کا دکھ بھی کھائے جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں تحریر لکھنے والے نے جھوٹ نہ بولا ہو، موت کے خوف سے اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو اور وہ کچھ غلط الفاظ لکھ گیا ہو۔ ایک لحاظ سے وہ مطمئن تھا کہ سکندر اور لیلا نے مل کر تختیوں کی تحریریں جلدی میں پڑھ لیں اور اب وہ اس معاملے میں بھی اس پر بازی لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ہار گئے۔ قدرت نے ان کے مقدر میں مات لکھ دی۔ اچھا ہی ہوا وہ زندگی ہار گئے، ورنہ اس کی اپنی موت یقینی تھی۔ یا تو تحریر والے شخص نے جھوٹ لکھا ہے یا پھر ان تینوں پروفیسر خیام، سکندر اور لیلا کے علم میں کمی تھی۔ وہ ان تختیوں کی تحریروں کا راز نہ جان سکے۔
अब प्रोफेसर खयाम दिन रात इन्हीं सोचों में गुम रहता था कि इससे क्या गलती हुई है कि इसे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इसने फिर से कई बार तहरीरों को पढ़ा मगर असल नुक्ता ना जान सका। असली राज इसे मालूम नहीं हो पा रहा था। इस नाकामी ने प्रोफेसर खयाम को चिड़चिड़ा सा बना दिया। ए मकबरे और ख़जाने की याद आती तो सर्द सी आ भरकर खामोश हो जाता और कभी खिलाओं में घूरने लगता। रात को उठकर छत पर चढ़कर खुद भी सितारे को देखता रहता मगर इस केस में नाकामी की वजह समझ नहीं आ रही थी। इसके तालिबे इल्म भी इसकी दिमागी कैफियत को महसूस प्रोफेसर खयाम ने खुद ही यूनिवर्सिटी की सर्विस छोड़ दी क्योंकि इसे किसी पल चैन ना आ रहा था। वो ये समझने लगा कि इसका इल्म नामुकम्मल है, वो उस्ताद नहीं अब तक एक शागिर्द ही है। इसने अपने इल्म में मज़ीद इजाफे के लिए इधर उधर की खाक छाननी शुरू कर दी। इल्म फल्कियात पर लिखी गई कई किताबें इसने ढूंढ ढूंढ कर पढ़नी शुरू कर दी। यूं ही 3 साल का अरसा गुजर गया मगर प्रोफेसर की जुस्तजू ख़त्म न होने का नाम ना ले रही थी। बिलाखिर इसकी जुस्तजू और मेहनत रंग लाई और वो एक अहम नुक्ता पाने में कामयाब हो गया। एक मशहूर माहिर फल्कियात की लिखी हुई किताब पढ़ने के दौरान इस पर इंकशाफ हुआ कि 1000 साल गुजरने के बाद सितारे अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं। इसके दिमाग पर हथौड़े बरसने लगे। वो अपना सर थाम कर रह गया। इसके दिल और दिमाग में एक ही जुमला गूंजने लगा, सितारे 1000 साल बाद अपनी पोजीशन तब्दील कर लेते हैं। अब इसकी कुछ समझ में ये बात आ गई थी। वो बहुत पछता कर काश 3 साल कबल इसके दिमाग में ये बात आ जाती, हालांकि वो ये हकीकत भी पढ़ चुका था। अगर इस बर वक्त ये बात याद आ जाती तो 3 साल कबल वो मुहिम से नाकाम ना लौटता। तख्तियों और सिलों पर जो लिखा गया था वो दुरुस्त था। न जाने इस मकबरे की को तामीर हुए कितनी सदियां बीत गई थीं। इसने अपने आप को एक बार फिर अपने घर में कैद कर लिया और फिर से इसने कदीम तहरीरों को बारीक बीनी से पढ़ने लगा। बिलाखिर वो ये मालूम करने में कामयाब हो गया कि इस मकबरे को तामीर हुए 2000 साल बीत गए थे। फिर इसने कुतुबी सितारे की पोजीशन का हिसाब लगाया कि अभी ये सितारा किस रोशनदान में नज़र आएगा। इसमें भी कामयाबी हो गई तो प्रोफेसर खुशी से नाचने लगा। इसकी दिन रात की मेहनत रंग लाई थी। सिकंदर और लैला की मौत का सबब भी वो मौत का दरवाज़ा था जिसे वो सलामती का दरवाज़ा समझकर अंदर दाखिल हुए थे। वो दरवाज़ा 2000 साल कुतुबी सितारे की जगह बदलने के बाद ज़िंदगी का दरवाज़ा नहीं रहा था। अगले रोज़ प्रोफेसर महकमा आसार कदीमा के दफ्तर में मौजूद था। इसने अपनी मुहिम की नाकामी की तफसील बताई और दोबारा इस मुहिम पर जाने की दरख्वास्त कर डाली। इसकी बात मान ली गई और एक बार फिर एक नए अज़म के साथ टीम प्रोफेसर के हमरा मकबरे की जानिब रवाना हुई। एक बार फिर एक थका देने वाला सफ़र के बाद जब काफिला मतलूबा जगह पहुंचा, हैरान रह गए कि वहां मकबरा या किसी इमारत का नामो निशान भी ना था, बल्कि वहां एक बड़ी झील सी बनी हुई थी जिसमें पानी लबालब भरा हुआ था। झील के करीब एक बस्ती आबाद हो गई थी। प्रोफेसर हैरानी से कभी झील को और आबादी को देखता और कभी नक्शे को देखता। नक्शे पर जिस मुकाम की निशानदेही की गई थी वो यही जगह थी। इर्द गिर्द के निशानात इसी जगह की पहचान में मदद रहे थे। टीम के अफराद भी इस बात की तायीद कर रहे थे कि ये वही मुकाम है जहां वो भी 2 मरतबा आ चुके हैं। एक मेंबर ने शक का इजहार करते हुए कहा, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं, चलो हम इन आबादी वालों से मालूम कर लेते हैं। प्रोफेसर ने कहा जब वो बस्ती के खेमों के करीब पहुंचे तो हम इन आबादी वालों से मालूम कर लेते हैं। प्रोफेसर ने कहा जब वो बस्ती के खेमों के करीब पहुंचे तो इनमें से कई बद्दू बाहर आए और काफिले वालों से आमद का मकसद पूछा। प्रोफेसर ने अपना और टीम का तारुफ कराने के बाद अपनी आमद का मकसद बताया। आप लोग रास्ते से नहीं भटके, ये वही जगह है। इस जगह पर आज से 3 साल कबल एक मकबरा मौजूद था। बूढ़े सरदार ने कहा, तो फिर कहाँ गया वो मकबरा? प्रोफेसर ने बेचैनी से बोला। बताता हूँ, सरदार बोला। आए आप खेमे में बैठ जाएं। प्रोफेसर और काफिले के सब लोग इस बारे में जानने के लिए बेताब थे। सरदार कहने लगा, 3 साल कब हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सफ़र कर रहे थे। हमारा गुज़र यहाँ से हुआ तो हम इस सहरा में इस वसीह और अरीज़ मकबरे को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि यहाँ तक
ना तो कोई रास्ता आता था और ना ही कोई सड़क। इस मकबरे की इमारत गोल दायरे की शक्ल में बनाई गई थी। हम चूँकि सफ़र की वजह से बहुत थक गए थे, इसलिए हमने रात को यहीं क़याम करने का इरादा कर लिया था और हमने मकबरे से कुछ फासले पर खेमे नस्ब कर दिए। आधी रात का वक्त होगा, हम सब सोए हुए थे कि अचानक एक खौफनाक गड़गड़ाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जिसे ज़लज़ला आ गया हो। काफ़िले के सब लोग जाग गए और खेमों से बाहर निकल आए। हमारी आंखों ने एक हैरान करने वाला मंजर देखा कि वो मजबूत मकबरा आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर धंसता चला जा रहा था। वो आवाज़ें इसी में से आ रही थी। डर और खौफ के मारे हम सब की चीखें निकल गईं। कई औरतें तो बेहोश हो गईं, जबकि मर्द सहम गए। हम सब ने अपनी आंखों से मकबरे को ज़मीन के अंदर धंसते हुए देखा। जब मकबरे की तमाम इमारत ज़मीन के अंदर गुम हो गई तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, मगर गड़गड़ाहट काफ़ी देर तक जारी रही। गड़गड़ाहट ख़त्म हुई तो फिर भी खौफ के मारे किसी को नींद न आई। फिर हमने देखा कि गड्ढे में पानी फैलने लगा। वहाँ चश्मा सा बन गया और पूरा गड्ढा पानी से भर गया। तो पानी रुक गया और इस गड्ढे से बाहर ना निकला। सब कुदरत के इस करिश्मे पर हैरान थे कि इस लक व दक सहरा में पानी कहाँ से आ गया। हम सहराई लोग हैं, पानी हमारे लिए सबसे अहम है। पानी हमारे लिए एक नेमत है और ये नेमत हमें कुदरत ने अता कर दी थी, इसलिए हमने यहीं आबाद होने का फ़ैसला किया। 3 बरस बीत गए हैं, हम यहाँ रह रहे हैं। कुछ और लोग भी यहाँ ही आबाद हो गए, इसलिए ये एक बस्ती बन गई। सरदार खामोश हुआ तो प्रोफेसर ने अपना सर पीट लिया कि काश 3 बरस कबल ही वो ख़जाना हासिल करने में कामयाब हो जाता। इसने एक बार फिर निहायत ही दुख और अफसरदगी से मुहिम की नाकामी का ऐलान किया। काफ़िला काहिरा की तरफ रवाना हुआ तो प्रोफेसर ने इनको अलविदा कहकर ऐलान कर दिया कि वो अब वापस नहीं जाएगा। फिर वो इस झील के करीब जाकर खड़ा हो गया और हसरत से इस झील को देखने लगा, जिस पर सूरज की सुनहरी किरणें फैल रही थीं, जो प्रोफेसर की नाकामी पर शोखियाँ मना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे फ़िरौन की रूह इस झील में फड़फड़ा रही हो और इस खजाने की हिफाजत कर रही हो। प्रोफेसर के दिल और दिमाग में सोचों की यलगार थी जो इसे पागल किए जा रही थी। फ़िरौन तो कितना जालिम है कि तेरी रूह ने मरने के हज़ारों साल बाद भी किसी इंसान को खजाने के करीब न आने दिया। सैकड़ों अफराद की भेंट ले ली तूने, मेरी लैला को भी नहीं छोड़ा। जालिम है तू, बहुत जालिम है। इसके साथ ही प्रोफेसर की आवाज़ें बुलंद हुई, मैं आ रहा हूँ लैला, मैं आ रहा हूँ। प्रोफेसर ने इसके साथ ही झील में छलांग लगा दी। काफ़ी तलाश के बावजूद भी प्रोफेसर की लाश दरियाफ्त ना हो सकी। शायद फ़िरौन की रूह को ये भी मंजूर ना था कि कोई कमरों की तादाद और सिमत के बारे में भी जान सके। कहानी यहाँ ख़त्म होती है। आप